Welcome back to the platform of Econaxis. Today we shall discuss a topic consumer surplus and producer surplus. We know very well that this topic consumer surplus and producer surplus is very much interesting topic in microeconomics. Uh, Today we shall come to know that how easily we can understand consumer surplus and producer surplus. By definition, consumer surplus is the extra happiness or additional benefits or satisfaction a consumer received by paying the price which is less than the market price. That is, when consumer was willing to pay a certain price for buying a product or service, but when he actually pays, he found that price came down, and he paid less than he paid the price less than what he was willing to pay. That is, it is the difference between the uh, price willing to pay and the price actually paid by the consumer for buying a product. For example, uh, you make a vacation plan to visit Shimla or any place, a historical place, or if you make a vacation plan or holiday plan, then you have to buy a ticket, and you have decided that you will buy a flight ticket from Silchar to Shimla. So when you search your flight ticket, you have found that the price of the ticket is rupees 5,000. 5,000. But after that, you decided that you will buy, because in the coming Puja vacation, you will have a trip. You will have a vacation trip in Shimla. So anyway, you will buy. And when you actually buy the ticket, you found that the price came down. Now it will become 4,500. That is, you will be very much happy that when you came to know that now the price have come down, and when it was 5,000, you were ready to pay, you were willing to pay 5,000, although you are willing to pay. But when you actually buy the ticket, you found that rate or the price of the ticket came down, and now you can pay the price only rupees 4,500. So in this case, 5 rupees 500 is saved. So this 500 amount is the surplus, consumer surplus, which is in terms of the satisfaction or extra happiness which you get from buying the ticket. Likewise, for any kind of goods or service, any product, suppose you want to buy a mobile phone, you know the price of the mobile phone. Suppose you are willing to pay 20,000 to buy the mobile phone, but when you actually buy mobile phone, you found that it becomes 18,000. So here you can save 2,000. This 2,000 amount is the consumer surplus. তো এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে কনজিউমার সারপ্লাস হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় কি করি, আমরা বাজার থেকে জিনিস কিনি বা অনলাইনে কিনি, বা আমরা দেখি বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন জায়গায় কোনো বস্তু কেনাকাটা করি, এবং আমি জানি যে বস্তু আমি কিনবো সেই বস্তুর দামটা আমি আগে থেকে জানি, এই বস্তুটার দাম হলো এত টাকা। সাপোজ একটা মোবাইল ফোন আমি কিনতাম, তো মোবাইল ফোনের দাম হলো 20,000 টাকা, আমি জানি। যখন আমি কিনতে গেলাম তখন দেখলাম যে এটার দাম একটু কমে গিয়েছে 18,000 টাকা। তো এখানে আমার 2,000 টাকা সেভ হচ্ছে। এই যে সেভ, যেটা এটা হচ্ছে আমার একটা এক্সট্রা স্যাটিসফ্যাকশন অথবা এক্সট্রা হ্যাপিনেস, যেটা আমি এডিশনালি পেলাম। আরেকটা এক্সাম্পল আমি যে দিলাম, যেরকম সাপোজ তুমি একটা, আমরা অনেক সময় এগুলা হয় আমাদের ক্ষেত্রে ঘটে, যে আমরা দেখি যে আমরা ফ্লাইটের টিকিট সার্চ করছি। এখন আমি ভ্যাকেশন, সামনে পূজা ভ্যাকেশন আছে, পূজা ভ্যাকেশনে আমি প্ল্যান করলাম আমি সিমলা যাব। এখন সিমলায় যেতে হলে আমি ফ্লাইটের টিকিট বুক করার একটা খেয়াল করলাম যে ফ্লাইটের টিকিটটা বুক করে নেই। তো টিকিট বুক করার আগে দেখলাম এটার রেট ছিল 5,000, সেটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস। কিন্তু আমি যখন টিকিট অ্যাকচুয়ালি কিনতে গেলাম, অনলাইনেও টিকিট কিনতে গেলাম, তখন দেখলাম এটার দাম কমে গিয়েছে, এটা হলো 4,500। তো আমি খুশি হয়ে গেলাম। এক্ষেত্রে আমি যদিও রেডি ছিলাম 5,000 পেমেন্ট করতে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি মার্কেট প্রাইস কমে যাওয়ায় এখানে আমার 500 টাকা আমার সেভ হয়ে গেল। সেটা হচ্ছে আমার এক্সট্রা স্যাটিসফ্যাকশন বা এক্সট্রা হ্যাপিনেস। তো এই যে এক্সট্রা হ্যাপিনেস বা স্যাটিসফ্যাকশন, যেটা আমার মার্কেট প্রাইস এবং আমার উইলিংনেস টু পে, দুইটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স, যেটা সেই ডিফারেন্সটা কারণে আমি এই এক্সট্রা স্যাটিসফ্যাকশন বা বেনিফিট আমি পেলাম,
সেটা হচ্ছে আমার কনজিউমার সারপ্লাস। অন দ্য আদার হ্যান্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস, প্রোডিউসার সারপ্লাস হচ্ছে is the extra or additional benefit or additional gain which received by a producer by selling his product at a price higher than the price at what he was actually ready to sell. I am repeating once again that producer surplus is the additional benefit or additional gain received by a producer by selling his product at a market price which is higher than the price at which the producer was willing to sell. Producer surplus is the difference between the market price and the price producer willing to sell. That is producer surplus আমরা বলতে কি বুঝি, যে একজন প্রডিউসারে যখন একটা জিনিস উৎপাদন করে, সে বিক্রি করতে সময় সে দামটা নির্ধারণ করে যে আমি এই প্রাইসে বিক্রি করব। কিন্তু যখন সে দাম নির্ধারণ করলো যে এই প্রাইসে বিক্রি করব, বাজারে গিয়ে দেখলো বা মার্কেটে তাকে যে প্রাইস দিল, মার্কেট ইকুইলিব্রিয়ামে যে প্রাইস দিল, সেটা দেখা গেল যে দামে প্রডিউসার রেডি আছে সেল করতে, সেই দাম থেকে অনেক বেশি তার মার্কেট প্রাইস। এখানে প্রডিউসার লাভবান হয়ে গিয়ে এই যে এক্সট্রা বেনিফিট বা এক্সট্রা গেইন যেটা হলো প্রডিউসারের, সেটা হচ্ছে প্রডিউসার সারপ্লাস। For example, seller of the flight ticket who has fixed the price of flight ticket for your vacation tour as 5,000 rupees. This is the and this is the price which the producer willing to sell the flight ticket at 5,000 he will sell. But when the producer came to know that you are going to make your holiday plan in Shimla, and in any case you will not deviate from your decision, you will not postpone your plan, because in the vacation only you will make the plan, and after the vacation you won't go. And producer came to know that if the price is 1,000 more, or if the price is a little bit higher than 5,000, even then you are ready to buy the ticket. So in this case producer can increase the price. If the producer is ready to sell the ticket at 5,000, but because of your a plan or which cannot be changed, if the producer came to know that your plan is, you are stick to your plan, then he can increase the price. And if he charges higher price like 6,000, even then you will be ready to buy. So if the producer charges 6,000 rupees, then even then you are ready to buy buy the ticket by 6,000. So how much producer gain? 1,000 rupees extra he gain, because he was ready to sell at 5,000. But due to the higher demand, that you have the demand to make your visit anyway in puja vacation, you will go. Even if the price is higher, you will go. You will not postpone your plan, vacation plan. So in this case, even if the producer higher ups the price like 6,000, he can sell the ticket to you. So this way there will be difference between the market price and the price willing to sell, at which willing to sell by the producer. And the price at which the producer was willing to sell was 5,000, and market price is 6,000. So see the difference, 6,000 minus 5,000, 1,000 save, 1,000 extra benefit, extra profit or extra gain the producer will receive. তো এক্সাম্পলটা হচ্ছে কি, আমি কনজিউমার সারপ্লাসে যেরকম ফ্লাইটের টিকিট দিয়ে বুঝিয়েছিলাম, তো প্রডিউসার সারপ্লাসে সেম ফ্লাইট টিকিট দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে একজন প্রডিউসারে কি করতে পারে। সাপোজ তুমি তোমার ভ্যাকেশন প্ল্যান করেছ যে সিমলা ভিজিট করবে পূজা ভ্যাকেশনে। এই পূজা ভ্যাকেশনে সিমলা ভিজিট করতে গেলে তুমি এখন একটা ফ্লাইট টিকিট কিনতে তুমি প্ল্যান করেছো। তো প্রডিউসার যদি জানে যে তোমার এটা হচ্ছে যে হলিডে ভিজিট, অথবা তোমার একটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে প্রি প্ল্যান, যে পূজা ভ্যাকেশনেই তুমি যাবে, তুমি এই প্ল্যান থেকে ডেভিয়েট হবে না, তখন সে 5,000-এর চেয়ে রেট বাড়িয়ে দিতে পারে, 6,000 করে নিলেও তুমি টিকিট কিনবে। তো এই ক্ষেত্রে প্রডিউসারের কিন্তু 5,000-এ বিক্রি করতে রেডি আছে, উইলিং টু সেল দ্য টিকিট এট 5,000, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে বাড়িয়ে
6000 করে নিল, আর তুমিও বন্ড 6000 কিনে নিবে, তো এই ক্ষেত্রে প্রডিউসারের সারপ্লাস হয়ে গেল কত 1000। তো এটা হচ্ছে প্রডিউসার সারপ্লাস, যে ডিউ টু মার্কেট ডিমান্ড or market price. So it is the difference between the market price and the price at which producer was willing to sell. তো আমরা দেখলাম যে কনজিউমার সারপ্লাস এবং প্রডিউসার সারপ্লাস দুটো হচ্ছে আমাদের যে মার্কেট প্রাইস এবং উইলিং প্রাইস, যেটা দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স। কনজিউমার সারপ্লাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে উইলিং প্রাইস, যেটা দ্য কনজিউমার উইলিং টু পে, যেটা সেটা আগে হবে এবং মার্কেট প্রাইসটা পরে হবে। উইলিং টু পে মাইনাস মার্কেট প্রাইস মানে অ্যাকচুয়াল পে। কনজিউমারে যে টাকা দিতে, যে দাম দিতে ইচ্ছুক, যে দাম দিতে রাজি আছে, সেই দাম থেকে যদি কমে মার্কেট প্রাইসটা একটু কমে যায় তো একটা সেভিং হবে, সেটা হচ্ছে কনজিউমার বেনিফিট এবং কনজিউমার সারপ্লাস। ঠিক প্রডিউসারের ক্ষেত্রে কি হবে, আগে মার্কেট প্রাইস আসবে, প্রডিউসারে ডিসাইড করবে যে আমি যে একটা দামে বিক্রি করে দেব, যে দামটা আমার কাছে প্রডিউসারের কাছে ফিক্সড, যে সে উইলিং টু সেল এই দামে বিক্রি করবে, কিন্তু মার্কেটে তাকে একটু বেশি দাম দিয়ে দিল, তখন এখানে তার একটা বেনিফিট হয়ে যাবে। তো মার্কেট প্রাইস আগে আসবে, মার্কেট প্রাইস মাইনাস প্রডিউসার উইলিং প্রাইস। তো এই যে ডিফারেন্স যেগুলো হচ্ছে আমাদের কনজিউমারের ক্ষেত্রে কনজিউমার সারপ্লাস, প্রডিউসারের ক্ষেত্রে প্রডিউসার সারপ্লাস, এবং টোটাল মিলিয়ে হচ্ছে আমাদের এটা ইকোনমিক সারপ্লাস বা টোটাল সারপ্লাস। তো ইকোনমিক সারপ্লাস ইজ দ্য কনজিউমার সারপ্লাস প্লাস producer surplus. Now we can understand it more clearly with the help of a diagram. Let us see in the diagram how the consumer surplus and producer surplus can be understood better. So you see, by definition, consumer surplus is the extra happiness or benefits received by a consumer when he or she buys a product or service at a market price less than what he or she willing to pay for it. That is, consumer surplus equal to price consumers willing to pay minus market price. মানে কনজিউমারে যে প্রাইসটা দিতে ইচ্ছুক আছে কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখলো প্রাইসটা কম, তখন এই যে সারপ্লাস যেটা হবে এটা হবে কনজিউমার সারপ্লাস। তো এই ক্ষেত্রে আমরা ডায়াগ্রামে দেখি কি হয়। নাও see in the diagram, quantity of product or service is measured in horizontal axis, price is measured in vertical axis. You see, we know very well the demand curve is a downward sloping curve and the supply curve is an upward moving curve. In the market, equilibrium price is determined at the point of intersection between the demand curve and supply curve, and this is at point E, where the equilibrium point is where demand equal to supply, and at market equilibrium price is fixed at PE. So PE is the market price and QE is the market quantity demanded and supply. এখন মার্কেট প্রাইস হচ্ছে PE ইকুইলিব্রিয়াম লেভেলে, মানে এই যে প্রাইস যেটা এটা মার্কেট প্রাইস। কনজিউমারে কিন্তু জানে এই প্রাইসটার দাম আরো বেশি, হয়তো P1, যদি P1 প্রাইস এখানে যদি প্রাইস হয় তাহলে সে এই প্রাইসটা দিতে জিনিসটা কিনতে রাজি আছে, কিন্তু এখানে যদি সে প্রাইস দেয় সে কতটুকু জিনিস পাবে, এতটুকু, যেটা কিউ থেকে কম। কিন্তু বাজারে এসে দেখলো যে প্রাইসটা কমে গিয়ে PE হয়ে গিয়েছে, ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস PE, তো এই প্রাইসে সে আগের চেয়ে বেশি জিনিস পাচ্ছে, গতিকে এটা হচ্ছে তার সারপ্লাস। এইভাবে যদি কনজিউমার এখানে এই প্রাইস দিতে রাজি থাকে কিন্তু বাজারে এসে দেখে এতটুকু প্রাইস কমে গিয়েছে, তো এতটুকু তার সারপ্লাস। যদি কনজিউমারে দেখে প্রাইসটা এখানে প্রাইস কিন্তু এই বাজারে এসে দেখলো প্রাইসটা আরো নিচে গেছে, তো এতটুকু তার সারপ্লাস। মানে এই যে ট্রায়াঙ্গল এরিয়া যেটা, এটা হবে কনজিউমার সারপ্লাস, এই যে কনজিউমার সারপ্লাস। সিমিলারলি প্রডিউসারের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে প্রডিউসারের যে সাপ্লাই কার্ভ যেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে তার এই সাপ্লাই কার্ভে ডিটারমাইন করে তার মার্কেট প্রাইস, এবং মার্কেট প্রাইসটা এখানেই ডিটারমাইন হয়েছে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই ইন্টারেকশনে। তো প্রডিউসারে কিন্তু এর নিচে কোনো প্রাইস দিয়ে সে বিক্রি করতে রাজি আছে। সাপোজ পি তার ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস, কিন্তু প্রডিউসারে এর নিচে কোনো প্রাইসে বিক্রি করলেও তার লাভ হবে, ওদিকে পির নিচে কোনো প্রাইস সাপোজ P2 প্রাইসে বিক্রি করতে রাজি আছে, কিন্তু বাজারে দেখলো যে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসটা চেয়ে বেশি, P2 চেয়ে বেশি, তো P2 থেকে যদি পিটা বেশি হয়, মানে এতটুকু যদি প্রাইস হতে এতটুকু তার সারপ্লাস হচ্ছে, মানে এই অ্যামাউন্টটা তার সারপ্লাস হচ্ছে। যদি প্রডিউসার এখানে কোনো প্রাইসে যদি বিক্রি করতে রাজি হয়
তাহলে তার এতটুকু সারপ্লাস হচ্ছে। যদি এখানে কোনো প্রাইসে বিক্রি করতে হয় যে এতটুকু সারপ্লাস হচ্ছে, যদি এখানে কোনো প্রাইসে বিক্রি করতে হলে এতটুকু সারপ্লাস, মানে যত বেশি নিচে প্রাইস হবে, উইলিংনেস টু সেল প্রাইস যদি এখানে থাকে, তাহলে তার এই মার্কেট প্রাইস এতটুকু, তার মানে এত বেশি গেইন হচ্ছে, এত বেশি গেইন, এত বেশি সারপ্লাস। তো এই যে এরিয়া সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ট্রায়াঙ্গল যেটা এরিয়া, এটা হচ্ছে প্রডিউসার সারপ্লাস। এই দুটো এরিয়া, এই যে কনজিউমার সারপ্লাসের ট্রায়াঙ্গল এবং প্রডিউসার সারপ্লাসের ট্রায়াঙ্গল, এই দুইটা মিলে হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক সারপ্লাস। এই ইকোনমিক সারপ্লাসটা হচ্ছে ইকোনমিক সারপ্লাস ইকুয়াল টু কনজিউমার সারপ্লাস প্লাস প্রডিউসার সারপ্লাস। তো এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে ডায়াগ্রামেটিক্যালি কিভাবে প্রডিউসার সারপ্লাস, এই কনজিউমার সারপ্লাস আর প্রডিউসার সারপ্লাস আমরা এখানে ডিরাইভ করতে পারি। ওকে, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ইকোনমিক সারপ্লাস। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ।